श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् विपन्नराणां त्वामाश्रिताः ह्यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यः कश्चित्
आत्मानाम् अद्वितीयं जातिगुणक्रियाहीनं षड् ऊर्मि षड्भाव इत्यादि सर्वदोषरहितं सत्यज्ञान आनन्द अनन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकल्पम् अशेषकल्प आधारम् अशेषभूत अन्तर्यामित्वेन वर्तमानम् अन्तर्बहिश्च आकाशवत् अनुस्यूतम् अखण्ड आनन्दस्वभावम् अप्रमेयम् अनुभव एकवैद्यम् अपरोक्षतया भासमानम् करतल आमलकवत् साक्षात् अपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामादिदोषरहितः शमदमादिसम्पन्नः भावमात्सर्य तृष्णा आशा मोहादिदम्भ रहितः भावमात्सर्य तृष्णा आशा मोहादिरहितः दम्भ अहङ्कार आदिभिः असंस्पृष्टचेता वर्तते एवमुक्तः लक्षणः यः सः एव ब्राह्मणः इति श्रुतिस्मृति अभिप्रायः कः ब्राह्मणः who is બ્રાહ્મણા એનું ડિસ્કશનમાં આપણે જોયું કે જે પોતાની જાતને આ રીતે સ્પષ્ટ રીતે સમજતા હોય અને એની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી તો કે અદ્વિતીયમથી લઈ અને અપ ટુ સાક્ષાત અપરોક્ષ કૃત્ય પોતાની જાતને એકમેવ અદ્વિતીયમ કોઈ પણ જાતિ ગુણ ક્રિયા સંબંધ રહિત કોઈ પણ જાતના પરિવર્તન વગર સત્યમ જ્ઞાનમ અનંત રૂપમ સમગ્ર જગતનું અધિષ્ઠાનમ બધાના અંતરની અંદર અંતર્યામિત્વેન વર્તમાનમ અંતઃ બહિશ્ચ આકાશવત અનુસ્યુતમ જે માને છે કે હું બધાની અંદર આકાશની જેમ અનુસ્યુતમ પરોવાયેલો છું અપ્રમેયમ મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય નથી માત્ર જ્ઞાનથી જ વૈદ્યમ જાણવા યોગ્ય છે અપરોક્ષતયા ભાસમાન મારે હું મારું જ પોતાનું સ્વરૂપ છે જે પ્રત્યક્ષ પણ નથી પરોક્ષ પણ નથી પણ મારી સાથે જ છે અપરોક્ષતયા અને છેલ્લે કરતલ આમલકવત સાક્ષાત અપરોક્ષીકૃત્ય છેલ્લું જે મેં કીધું કે બધું જ જ્ઞાન છે એ બુદ્ધિને સ્તરે રહે તો એ જ્ઞાન ક્યારે પણ આપણને વ્યવહારિક જીવનની અંદર આશીર્વાદ રૂપ ન નીવડે આ બધું જ જ્ઞાન કે હું શરીર નથી મન નથી હું સર્વવ્યાપક છું એ આપણને આશીર્વાદ રૂપ ક્યારે નીવડે કે જ્યારે મન છે આ બધું જ્ઞાન સ્વીકારે અને મન કેવી રીતે સ્વીકારે તો ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે નિધિધ્યાસનાથ માણસ જેટલું નિધિધ્યાસનમ જેવી રીતે માણસ છે ને એ હંમેશા કોઈ પિક્ચર જોયું હોય કે એની ગમતી વસ્તુનો ખાવાનો આનંદ લીધો હોય પછી એને યાદ કરે વાગોડે એવી જ રીતે જેને ખરેખર આ બધા જ જ્ઞાનની અંદર રસ છે એ વ્યક્તિ માત્ર 1 કલાક પૂરતું જ આની સન્નિધિમાં ન રહે પણ જ્યારે પણ ફ્રી હોય ત્યારે સતત આ જ્ઞાનને વાગોડે જેમ ગાય છે એ વાગોડે એવી રીતે સતત એનું મનમાં સ્મરણ કરે ત્યારે આ વસ્તુ છે અપરોક્ષી કૃત્યનો અર્થ થાય સ્પષ્ટપણે સમજી શકે કે આ જે બધું છે એ હું જ છું અને એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા એ લેવલ પ્રાપ્ત કરવા કે હું સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ છું હું શરીર નથી મન નથી એને કહેવાય સાક્ષાત અપરોક્ષી કૃત્ય પણ એ પ્રાપ્ત કરવા માટેની પહેલાની પ્રિપેરેશન કઈ સીધું આપણે પીએચડી ન થઈ શકીએ પીએચડી થવા માટે એમએ કરવું પડે એમએ પહેલા બીએ કરવું પડે બીએ પહેલા 12th પાસ કરવું પડે 10 પાસ કરવા પડે 8મું પાસ કરવું પડે એવી જ રીતે આ બધા છે ઇઝ લાઈક એ પીએચડી આ બધા છે આપણા જીવનમાં ઉતારવા માટે તો એ
એલિજિબિલિટી પ્રાપ્ત કરવા માટે, એ અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસનું મન કેવું હોવું જોઈએ એનું વર્ણન હવે પછી કરે છે. નહીતર મોટા ભાગના શાસ્ત્રની અંદર પહેલા ચર્ચા થાય કે માણસે કેવી રીતે અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત કરવું, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે. આ ઉપનિષદની અંદર ઊંધું છે. એમાં પેલા બધું જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું અને હવે પછી એમ કહેવા માંગે કે આપણું મન આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવું હોવું જોઈએ. એટલે ગઈકાલે આપણે એક વસ્તુ જોઈતી, કામ રાગ આદિ દોષ રહિત. કામનો અર્થ થાય ઈચ્છા. જે ઈચ્છા આપણને પણ બાંધે અને બીજાને પણ તકલીફ આપે, એ સિવાયની બધી ઈચ્છા રાખવાની છૂટ છે. પણ એવી ઈચ્છા જે રાખવાથી આપણને પણ ફાયદો થાય અને જે ઈચ્છા રાખવાથી આપણી ઈચ્છા રાખવાથી બીજાને પણ ફાયદો થાય, એવી ઈચ્છા રાખવામાં કોઈ દોષ નથી. પણ અહીંયા જે કામ ને ઈચ્છાની વાત કરી છે, કેવી ઈચ્છા? તો કે મને પણ તકલીફ થાય અને બીજાને પણ થાય. એટલે કે કામ દોષ રહિત રાગ આદિ. આદિનો અર્થ થાય વગેરે વગેરે. એના દોષ રહિત. અને આપણે જોયું હતું ગઈકાલે કે રાગ, શોક, મોહ, આ ત્રણ વસ્તુ છે એને જ સંસાર કહે છે. અને એ જો આપણા મનમાં ન હોય તો આપણે અસંસારી જ છીએ. સંસાર છે એ ક્યારેય આપણા સગાવાલોમાં નથી. આપણે જે હંમેશા ખોટું ઇન્ટરપ્રિટેશન કે અર્થઘટન કરીએ છીએ, હું તો સંસાર માંડીને બેઠો છું, પણ એ સગાવાલા ખરેખર આપણને હેરાન નથી કરતા. પણ એ સગાવાલા બોલે એનો વ્યવહાર છે, એ મને આવું કેમ કીધું, એ વિચાર ને સંસાર કહેવાય. એટલે કે જેની અંદર આ ત્રણ વસ્તુ નથી. રાગ અત્યંત આસક્તિ, આસક્તિને કારણે ગુમાવવાનું દુઃખ, એને કહેવાય શોક. અને ત્રીજું છે કે રાગ અને શોક છે એ આપણી બુદ્ધિને કવર કરી દે, ઢાંકી દે. એટલે પછી વ્યક્તિ છે એ સાચા નિર્ણય ન લઈ શકે. એટલે કે મોહ. એનાથી માણસોએ કેવું થવું જોઈએ? તો કે એ દોષ રહિત. આ રહિત થવું જોઈએ. પણ અમુક વસ્તુ છે સંપન્ન. અમુક વસ્તુ છે એ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સંપન્ન એ ધરાવતો હોવો જોઈએ. સંપન્ન. અને કઈ કઈ ગુણો છે? એટલે એમાં લખ્યું છે શમદમાદિ. ખરેખર જોવા જાય, જેને વેદાંતનો અભ્યાસ કર્યો છે એની અંદર કે છે કે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ સંપન્ન. આપણે ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં દૈવાસર સંપુત વિભાગ યોગ છે, જેને ખબર હોય. 16મો જે ચેપ્ટર છે એનું નામ છે દૈવ અસુર સંપત વિભાગ. એમાં પછી પેલા 3 શ્લોકની અંદર દૈવી સંપત્તિની વાત કરી છે અને પછી અસુર સંપત્તિ. એ દૈવી સંપત્તિ જેની અંદર હોય એ બધા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેના અધિકારી છે, એલિજિબલ છે, લાયક છે કે યોગ્ય છે. એમાં અહીંયા ખાલી લખ્યું છે શમદમાદિ, પણ ખરેખર છે એ 4 કે છે. સમાધિ ષટક સંપત્તિ. એ કયા કયા છે એ બ્રીફલી ટૂંકમાં આપણે જોશું, કારણ કે ઉપલું બધું ત્યારે જ આપણને સ્પર્શી શકે જ્યારે આપણે આ ગુણો ધરાવતા હોય તો. શમદમાદિ સંપન્ન. એટલે કે એને ધ્યાનમાં રાખી અને મેં સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ જે વેલ નોન છે, વિવેક ચૂડામણી લ્યો કે તત્વબોધ લ્યો, એની અંદર આ વ્યવસ્થિત રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે વોટ ઇઝ સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ. સાધન નો અર્થ થાય પ્રાપ્ત કરવા માટેની કરણ સાધન. ચતુષ્ટય નો અર્થ થાય 4. અને સંપત્તિ જે મેં કીધી એ વેલ્થ. સંપત્તિ વેલ્થ, જેને વેલ્થ નો અર્થ પૈસા નથી. વેલ્થ નો અર્થ થાય અંદરના ગુણો. જે ગુણો છે એ આપણે ધરાવતા હોઈએ તો આપણને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એટલે કોઈ વ્યક્તિ જો એમ કે મારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે તો પેલું આ વ્યક્તિની અંદર આ 4 ગુણો હોવા જોઈએ. એમાં પેલું છે વિવેક. બીજી વસ્તુ છે વૈરાગ્ય. ત્રીજી વસ્તુ છે સમાધિ ષટક સંપત્તિ, જે પેલામાં લખી શમદમાદિ. આ શમદમાદિ. અને ચોથી છે
મુમુક્ષુત્વ. આ ચાર વસ્તુ હોય તો જ માણસને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં, સાંભળવામાં કે થોડુંક જીવનમાં ઉતારવાની અંદર રસ જાગે. એમાં સૌથી પહેલું છે વિવેક. શમ દમાદિ તો છે જ, પણ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું વિવેક. વિવેકનો અર્થ શું થાય? વિવેકનો અર્થ થાય આપણે યોગ્ય સમજણ. ગુજરાતીમાં આપણે વિવેકનો અર્થ થાય આ છોકરો બહુ વિવેકી છે, વડીલો આવે ને એટલે પ્રણામ કરે છે, એવો અહીંયા અર્થ નથી. વિવેકનો અર્થ થાય કે માણસને યોગ્ય સમજણ હોય. ઇંગ્લિશમાં એને કીધું છે ડિસ્ક્રિમિનેટિવ પાવર. યોગ્ય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, યોગ્ય સમજણ. કેના વિશે? તો કે ત્રણ વસ્તુ વિશે. પેલી છે ધર્મ, અધર્મ, વિવેક. ધર્મનો અર્થ થાય શું કરવા યોગ્ય છે, અધર્મનો અર્થ થાય શું કરવા યોગ્ય નથી. વિવેકનો અર્થ સમજણ, જેને એની સ્પષ્ટ સમજણ છે. નાના અમે પણ હતા, ભણતા હતા, તો અમારી સાથે ફ્રેન્ડ્સ સાથે ક્યારેક હોટલમાં પણ જમવા જતા. જ્યારે અમદાવાદ ભણતા ત્યારે તો મારી જોડેની એક ફ્રેન્ડ હતી. શી ઇઝ ફ્રોમ ગુડ ફેમિલી, અત્યંત રીચ ફેમિલીમાંથી આવતી હતી. અને અમે જ્યારે ક્યારેક હોટલમાં ચા પાણી નાસ્તો કરવા જઈએ તો એ બેનને શું ટેવ હતી કે ત્યાં જે પણ નાની મોટી વસ્તુ હોય એને ખિસ્સામાં પોતાના પર્સમાં મૂકે. પછી ચમચી હોય, ફોર્ક હોય કે પછી ઇવન ટીશ્યુ હોય, જેટલા હોય એટલા પોતાની અંદર મૂકી. એમાં એને કરવામાં ગૌરવ માનતી હતી કે હું હોટલમાં જાઉં અને જો નાની નાની વસ્તુ સાથે ન લઉં તો મારું હોટલમાં ગયું શું કામનું. એ જે કરવું એને કહેવાય અધર્મ. પણ આપણે એને ના પાડે તો એ સમજે નહીં. પણ જે વ્યક્તિને ખબર પડે કે ધર્મ શું છે, યોગ્ય શું છે, અયોગ્ય શું છે, વ્યવહાર કરતી વખતે એ સ્પષ્ટ સમજણ, એને કહેવાય વિવેક. પેલું વિવેકનો અર્થ થાય. પછીની વસ્તુ છે આત્મ અનાત્મ વિવેક. આત્માનો અર્થ થાય ચેતન વસ્તુ. અહીંયા આત્માનો અર્થ થાય ચેતન વસ્તુ. અને અનાત્માનો અર્થ થાય જડ વસ્તુ. ચેતન અને જડ આપણા શરીરથી જેટલી બહાર છે ને એનું આપણને જ્ઞાન બહુ સ્પષ્ટ છે કે ભાઈ જેટલા માણસો છે ને એ ચેતન છે. બીજું બધું આપણી આજુબાજુ ફર્નિચર છે, જડ છે, એમાં આપણે એક્સપર્ટ છીએ. પણ જેવું શરીરનું પૂછવામાં આવે તો એની બાબતની અંદર આપણે હંમેશા વિવેક કે યોગ્ય સમજણ રાખી શકતા નથી. જ્યારે વ્યક્તિ એવું બોલે કે હું તો મરી ગયો, હવે મરી જાય છે એ કોણ મરે છે? અને ઇવન આપણે રોજ છાપામાં વાંચીએ મૃત્યુ નોંધ કે ફલાણા ભાઈનું મૃત્યુ, અકાળે મૃત્યુ થયું કે મૃત્યુ થઈ ગયું. એટલે કે જે શરીર મરે છે એ તો જડ જ છે. પણ એ જડ શરીરને હું છું ચેતનવંતું માનવું એને કહેવાય અવિવેક. અને એના બેઝ ઉપર આપણે જાત જાતના નિર્ણયો બાંધીએ એને કહેવાય અવિવેક. શરીર જડ છે, પાછા એમ કે મને તો ખબર જ છે શરીર જડ છે, મને મારા જડ શરીરની જરાય ચિંતા નથી, પણ મારા સગાવાલાના શરીર પણ જડ જ છે. એને આપણે ધ્યાનમાં ન લઈ અને આપણે એવા નિર્ણયો લઈ કે મારા છે ને એના બધાનું ધ્યાન રાખવું, બીજાનું જે થવું એ થાય, તો એ પણ અવિવેક છે. એવી જ રીતે મનની અંદર જેટલા વિચારો પાસ થાય છે, સુખના, દુઃખના, ક્રોધના, કોઈ પણ પ્રકારના, એ બધા જ વિચારો છે ને એ પણ જડ જ છે. આપણે માત્ર આપણા ચૈતન્ય તત્વ થકી એને ચેતન બનાવીએ છીએ. પણ આ વિચારો સાથે આપણે તાદાત્મ્ય કરી અને એક નવી એન્ટિટી બનાવે. દુઃખનો વિચાર પાસ થયો અને આપણે બોલાય કે અમને બોલાવતા નહીં, હું બહુ દુઃખી છું. ક્રોધનો વિચાર પાસ થયો અને જો આપણે બોલીએ કે મારું મગજ તો બહુ ફટકેલું છે, હું તો ક્રોધી છું, આ બધું બોલવું એને કહેવાય અવિવેક. કોક વ્યક્તિ એમ કે હું બહુ સેન્સિટિવ છું, તમારે મને આ કઈ કેવું નહીં. સેન્સિટિવ છે તો મન છે,
અને સેન્સિટિવ ની વ્યાખ્યા હું હંમેશા સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે સેન્સિટિવ નો અર્થ એવો નહીં કે મને તમે જેમ ફાવે એમ ન કે મને દુઃખ લાગે, પણ સેન્સિટિવ સંવેદનશીલતા એનો વ્યાખ્યા છે ગુજરાતીમાં કે આપણે હંમેશા બીજાની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને વર્તન કરવું. ઇટ્સ કોલ્ડ સેન્સિટિવનેસ. એને કહેવાય સંવેદનશીલતા. એવું વર્તન ન કરીએ તો આપણે બધા કેમાં આવીએ? તો કે અવિવેકી. કેની બાબતમાં? તો કે જડ શું ચેતન શું. એટલે કે આ બધા જ મનના હું શરીર છું માનું એ પણ અવિવેક છે. મનના વિચારો હું છું એવું માનું એ બધાને પણ અવિવેક છે. એટલે કે બીજું પેલું છે ધર્મ અધર્મનો વિવેક હોવો જોઈએ. વિવેકનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજણ. આત્મ અનાત્મ વિવેક એને પણ કહેવાય જડ અને ચેતનનો સ્પષ્ટ વિવેક. રામચરિત માનસની અંદર તુલસીદાસજીએ ક્યાંક એવું લખ્યું છે, જડ ચેતન કી ગ્રંથિ પરી મરમ ન જાને કોઈ. કે ખરેખર બીજે ક્યાંય આપણને કોમ્પ્લેક્સ નથી, પણ આપણને કોમ્પ્લેક્સ ક્યાં છે? તો કે જડ શું ને ચેતન શું, એની ગાંઠ સુલઝાવવામાંથી જ આપણે ઊંચા નથી આવતા. અને જડ ચેતનની ગાંઠ એટલે કઈ? જે જડ છે એને આપણે ચેતન માનીએ છીએ, અને જે ચેતન છે એને આપણે ક્યાંય મરી જવાનું. આત્મા છે ક્યારે મરતો નથી, અને શરીર છે ક્યારે જીવંત રહેવાનું નથી, પણ હું સતત આ શરીરે જીવું એને કહેવાય અવિવેક. જડ ચેતન કી ગ્રંથિ પરી. અને એવી જ રીતે બ્રહ્મસૂત્ર નું જે અધ્યાસ ભાષ્યમ છે એની અંદર શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે માણસ જેવી રીતે અંધકાર અને પ્રકાશની અંદર ટોટલી ડાયાગોનલી કહેવાય ને ડિફરન્સ છે. પ્રકાશ પ્રકાશ છે, અંધકાર અંધકાર છે. આપણે ક્યારેય ભૂલ ના કરીએ કે આને પ્રકાશ શું ને અંધકાર શું. એવી જ રીતે આપણે જડ ચેતનમાં પણ આપણા બહાર નહીં ક્યારે ભૂલ ન કરીએ, પણ જેવું શરીરના સ્તરે આવ્યું એટલે જડ ચેતનની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? ભૂલ કરીએ. શરીરને હું માની બેસું એને કહેવાય અવિવેક. એટલે કે માણસોએ બીજી વસ્તુ કઈ કરવાની જરૂર છે? તો કે આત્મ અનાત્મ વિવેક. અને એના પછીની ત્રીજો વિવેક કયો છે? તો કે નિત્ય અનિત્ય વસ્તુ વિવેક. નિત્ય વસ્તુ કઈ છે? અનિત્ય વસ્તુ કઈ છે? કોઈ પણ બહારની વ્યક્તિ, શરીર સાથેની વ્યક્તિ અનિત્ય છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ અનિત્ય છે. દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ, ભલે ને ઇવન સંસાર હોય, ક્યારેક તો અનિત્ય જવાનો જ છે. બધા જ અનિત્ય છે, પણ આપણે દોડીએ છીએ કોની પાછળ? અનિત્ય વસ્તુ પાછળ. કે હંમેશા અમારા પૂજ્ય સ્વામીજી એક વાત કરતા કે કેરાલાની અંદર એક નેચરોપથી, અત્યારે તો બહુ ચાલે છે નેચરોપથી, એક નેચરોપથી ખુલ્યું હતું ને એમાં લખ્યું હતું કાયાકલ્પ નૈસર્ગિક ઉપચાર. કાયાકલ્પનો અર્થ થાય કે તમને જુવાન બનાવી દે. જેવા છો પેલા નાનપણમાં જેવા યંગ હતા એવી રીતે તમને માલિશ કરીને અમે તમને જુવાન બનાવી દેશું. અમારે ત્યાં આવો અને આ બધા ઉપચાર લ્યો, કાયાકલ્પ. હવે એ 3 વર્ષ પછી જેને કાયાકલ્પનું શરૂઆત કરી હતી એ ભાઈ જ ગુજરી ગયા. ગમે એટલા ઉપચાર કર્યા છતાં એનું કારણ કયું? કે શરીર છે એ તો અનિત્ય છે, અને ગમે એટલું આપણે સાચવીએ. હું નથી કહેતી ન સાચવવું, પ્રાણાયામ કરવા, આસન કરવા, જે થાય કરવું, પણ આ જ અલ્ટિમેટ સત્ય છે. આના સાથે હું સતત જીવવાનો કે જીવવાની છું એ માનવું, એ જ અવિવેક છે. એટલે કે ત્રીજો અવિવેક કયો છે? તો કે ત્રીજો અવિવેક છે અનિત્ય વસ્તુ છે એને આપણે હંમેશા પાછળ દોડીએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુ અને એની અંદર અનિત્ય વસ્તુની અંદર રિલેશનશિપ પણ આવી જાય. સંબંધો છે, દુનિયાના કોઈ પણ સંબંધ, માતા પિતા, પતિ પત્ની, ભાઈ બહેન છે, એ ક્યારેય પરમેનન્ટ નથી. આપણે જો બૌદ્ધિક રીતે વિચારીએ તો કોઈ પણ સંબંધ છે એ શાશ્વત નથી, પણ એ સંબંધને શાશ્વત રાખવાની માથાકૂટની અંદર આપણે પછી દુઃખી થઈ જાય છે. એટલે કે જે વ્યક્તિ એમ સમજે કે કોઈ પણ સંબંધ છે એ પછી સંબંધને મેન્ટેન કરવાની ના નથી, પણ એના ઉપર આપણું જીવન આપણે આધારિત કરી દઈશું કે આના વગર મારું શું થશે, એ વસ્તુ છે એ ખરાબ છે. એટલે કે સંબંધ છે એ પણ અનિત્ય છે, વ્યક્તિ છે એ પણ અનિત્ય છે, પરિસ્થિતિ છે
એ પણ અનિત્ય છે. આ બધાની પાછળ મારી સાથે હંમેશા નિત્ય રહે એ સમજણ છે. એ શું છે? તો કે અવિવેક. જે વ્યક્તિને સમજણ હોય કે નિત્ય વસ્તુ શું ને અનિત્ય વસ્તુ શું, તો એ વ્યક્તિને કેવી કહેવાય? તો કે વિવેકી. શાસ્ત્રની ભાષામાં વિવેકી આને જ કે છે. અને એનું સારામાં સારું કે આવી સમજણ કોની અંદર હતી? જેમાં અનિત્ય, ધર્મ, અધર્મ, આત્મ, અનાત્મ વિવેક. તો મેં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે નચિકેતા, જે કઠોપનિષદની અંદર જે ધ બેસ્ટ સ્ટોરી છે, કે પિતાએ યજ્ઞ કર્યો. એનું નામ શું હતું? તો કે વિશ્વજીત યજ્ઞ. એ વિશ્વજીત યજ્ઞની અંદર બધી જ વસ્તુનું દાન કરવાનું. પછી સારી હોય કે ખરાબ, એટલે કે એના ફાધરે બધી જ વસ્તુ દાન કરી દીધી. અને છેલ્લે ગાય જે વયસ્ક થઈ ગઈ હતી, માંદી હતી, એનું દાન પણ પિતા કરતા હતા. એ દાન કરતા જોઈને નચિકેતાથી આ સહન ન થયું કે જે દાન કરે છે એ દાનથી સામેવાળી વ્યક્તિને ફાયદો નથી. એને તો આ ગાયને ખાલી એમને જ સાચવવાની, દૂધ નહીં આપી શકે. એટલે એને એમ થયું કે ગાયને દાન આપે. એ 7-8 વર્ષનો છોકરો હતો, એટલે કે વિશ્વજીત યાગ શું એને ખબર નહોતી. એટલે એના ફાધરને જઈને એને કીધું કે તમે ગાયને દાન આપો ને એના કરતા તમે મારું દાન આપી દો, એટલે હું બીજાને મદદરૂપ થઈશ, બીજા કોઈને હું હેલ્પરૂપ થઈશ. પેલી 2 વાર પિતાએ ન સાંભળ્યું કર્યું. ત્રીજી વાર એને ફાધરને કીધું કે તમે મને કોને દાન આપો, તમે મને દાન આપી દો, હું કોકને મદદ કરવા ઈચ્છું છું. એટલે ફાધરે એને કીધું કે મૃત્યુમ દદાતુ, મેં તને મૃત્યુને દાન આપ્યું, તું યમધર્મ પાસે જા. હવે સામાન્ય વ્યક્તિ હોય તો કેટલી દુઃખી થાય કે મને તો મૃત્યુ પામવાનું, કે મૃત્યુ દેવતાને મળવાનું કીધું. અને આવું બોલ્યા પછી એના ફાધરે દુઃખી થયા કે આવું મારાથી ક્યાં બોલાઈ ગયું. પણ એને નચિકેતાએ એની અંદર જે 2-3 મંત્રો છે એની અંદર એને એના ફાધરને કીધું કે આપણે જેમ છોડવા વરસાદમાં નાના નાના છોડ ઉગે અને પાછા મરી જાય, એવી રીતે માણસો જીવે છે અને મરે છે. એવી રીતે હું પણ જીવું છું અને મરીશ, તમારે એની પાછળ દુઃખી થવાની જરૂર નથી. એનો અર્થ કે એવા બાળકને પણ આત્મ અનાત્મ વિવેક કે નિત્ય અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક છે. અને પછી એ નચિકેતા પાછો જયારે યમધર્મ રાજા પાસે ગયો અને છેલ્લું વરદાન એને એવું માંગ્યું કે તમે મને કહો કે ખરેખર આત્મા એટલે શું. ત્યારે ઘણી બધી ઓફર કે પ્રલોભન છે એ યમધર્મ રાજાએ આપ્યા, કે એને કીધું કે હું તને શતાયુષઃ પૌત્ર ભવ, તને સ્વર્ગની અપસરા તારી પાસે આપું, તને કેટલા હું પૈસા આપું. પણ નચિકેતાએ કીધું તર્પણીય ન વિત્તે ન તર્પણીય મનુષ્ય, પૈસાથી માણસને ક્યારેય સંતોષ નથી થતો. એવું વાક્ય બોલવું એને પણ કહેવાય આત્મ અનાત્મ કે નિત્ય અનિત્ય વસ્તુ. પૈસા છે અનિત્ય છે, એનાથી નિત્ય સુખ ન મળે. આવી બધી સમજણને કહેવાય વિવેક. જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય એમાં આ ફર્સ્ટ ક્વોલિફિકેશન ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી, અત્યંત મહત્વની છે કે આપણી અંદર સ્પષ્ટ સમજણ હોવી જોઈએ કે વિવેક એટલે શું. આ પેલું ક્વોલિફિકેશન. બીજું ક્વોલિફિકેશન કે છે કે વૈરાગ્ય. અને અહીંયા વૈરાગ્યનો અર્થ ભગવા કપડા નથી. માણસ એમ છે કે જો વૈરાગ થઈ ગયો ને હવે ઋષિકેશ રહેવા જતા રહે. પણ વૈરાગ્યનો અર્થ ખરેખર શાસ્ત્રમાં છે રાગ. એક શબ્દ છે રાગ. રાગનો અર્થ અહીંયા આસક્તિ નહીં, પણ રાગનો અર્થ થાય વધારે પડતું મૂલ્ય આપી દેવું. દીકરો છે, નો ડાઉટ દીકરો છે, આપણે આપણા દીકરાને પ્રેમથી રાખીએ, પણ દીકરા વગર હાય હાય મારું શું થઈ જાય, એ જે આપણને થાય છે એને કહેવાય રાગ. એવી વ્યક્તિ વિગત રાગ યસ્માત, જેનામાંથી આવી એક્સેસિવ વેલ્યુ, વધારે પડતી મૂલ્ય, જે બધી અનિત્ય વસ્તુ છે એમાંથી નીકળી ગઈ છે, એને કહેવાય વૈરાગ્ય. વિગત રાગ યસ્માત, જેનામાંથી આવી વધારે પડતી આસક્તિ છે, વધારે પડતી લાગણી છે, અથવા એને કહેવાય એક્સેસિવ વેલ્યુ, એના વગર મારું શું થશે, એ જેનામાંથી નીકળી ગયું એને કહેવાય વિરાગ. અને જેના મનમાં હંમેશા આવો જ ભાવ રહે એને કહેવાય વૈરાગ્ય.
હું હંમેશા કહું કે અમુક બાબતમાં આપણે બહુ વૈરાગી છે. ભાઈઓને આપણે નાના હતા ત્યારે લખોટાથી રમતા આપી દઈએ ને ભાઈઓને કે હાલો મંડો રમવા. આપણા બધા ભાઈઓના મનની અંદર એ લખોટા કે જે નાની ગોટી હતી એના પ્રત્યે અત્યારે કયો ભાવ જાગે? એમ જ થાય ને કે પૌત્ર કદાચ એમ કેતો હોય કે દીકરો કેતો હોય હાલો નાનો હોય ને મારી સાથે રમો તો આપણે રમીએ, પણ લખોટાને આપણે જીવની જેમ તેજોરી મૂકી દે. કારણ કે આપણા મનની અંદર લખોટા પ્રત્યેનો જે ભાવ છે એને કહેવાય વૈરાગ્ય. આપણે એનું મૂલ્ય સમજી ગયા, આપણને એનું મૂલ્ય ખબર છે કે આ મને આનંદ નહીં આપે, અંતિમ આનંદ નહીં આપે. એ જે સમજણ એને કહેવાય વૈરાગ્ય. એવી રીતે બહેનોનું પાચિકાથી રમતી, બધી નાના હતા અમે પાચિકાથી રમત, 5 ઉછાળી ઉછાળીને માણસો રમતા. બધી બહેનો છે બધાને એક એક પાચિકાની પેર આપી દે કે મંડો રમવા. રમશે ખરા, પણ પાચિકાને એ કેવા નજરથી જોશે, કેવા ભાવથી જોશે, એ જે ભાવ છે એને કહેવાય વૈરાગ્ય. કે બાળપણની અંદર ઇવન ફુગ્ગા, બલૂન્સ આપણને આવતા, એ બધા બલૂન્સ છોકરો આપણા પૌત્ર એમ કે પપ્પા રમો કે દાદાજી રમો તો આપણે રમીએ, પણ આપણા મનને ખબર છે કે આ બલૂન છે એ બલૂન જ છે, ગમે ત્યારે ફૂટી જશે. પણ બાળકને માટે એ બલૂન છે એ કેવું છે તો કે લાઈક ગોલ્ડ, સોનું. એવી જ રીતે દુનિયાની બધી જ વસ્તુ, પછી સંબંધથી લઈ, વસ્તુથી લઈ, વ્યક્તિથી લઈ કે પરિસ્થિતિ, એ બધી જ વસ્તુ છે એ અનિત્ય છે. જો વસ્તુ અનિત્ય હોય તો અનિત્ય વસ્તુ પાસેથી હું નિત્ય સુખની આશા ન રાખી શકું, એ સ્પષ્ટ સમજણ એને કહેવાય વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે બીજું કાંઈ વસ્તુ ભગવા કપડા નથી, કાંઈ નહીં. મનની અંદર આ સ્પષ્ટ સમજણ. એટલે મેં લખ્યું છે કે અનિત્ય વસ્તુ નિત્યમ સુખમ ન અપેક્ષતે. આશા ન રાખવી. કઈ આશા? તો કે નિત્ય સુખની. કોની પાસેથી? તો કે અનિત્ય વસ્તુ. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે અનિત્ય છે, મને કાયમ માટે મારી ભેગા જ રહે, એ વિચાર છે એને કહેવાય રાગ. પણ જે રહે છે પણ માનસિક રીતે તૈયાર છે કે ક્યારે કોણ આગળ પાછળ થાય, વી ડોન્ટ નો, એ તૈયારી એને કહેવાય વૈરાગ્ય. એટલે કે માણસની અંદર બીજું અધિકારીત્વ કયું હોવું જોઈએ તો કે વૈરાગ્ય. પેલું છે વિવેક, બીજું વૈરાગ્ય. વિવેક છે ને એ ફરી પાછું બુદ્ધિના સ્તરે છે. સાચું શું, ખોટું શું, નિત્ય અનિત્ય શું, આત્મ અનાત્મ શું, એ બધું બુદ્ધિ નિર્ણય કરે. પણ વૈરાગ્ય છે ને એ મનનો ભાવ છે. જેવું રીતે વિવેક આવે એટલે ઓટોમેટિકલી આપણા મનની અંદર થાય કે હવે આની પાછળ પડવાનો શું ફાયદો. એ જે મનના વિચાર, એ વિચાર છે એને કહેવાય વૈરાગ્ય. જનક રાજા છે એ ત્યાં બેઠા બેઠા પણ, એના મહેલમાં બેઠા બેઠા પણ વૈરાગી હતા. અને કેટલાક બ્રહ્મચારીઓ છે એ ખાલી કૌપીન પાછળ પણ ભાગતા. એક નાની સ્ટોરી હતી જે ઘણા બધા સાંભળી પણ હશે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિ છે ને એ જનક રાજાના ગુરુ હતા. અને એના પાછા યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિને ઘણા બધા શિષ્ય પણ હતા, પ્લસ જનક રાજા પણ એના શિષ્ય હતા. રોજ સત્સંગ, જેમ આપણે અત્યારે આમ વર્ચ્યુઅલ ટીચિંગ છે, એવી રીતે યાજ્ઞવલ્ક ઋષિ પણ એના શિષ્યોને હંમેશા આવી રીતે સત્સંગ કરાવતા. પણ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ છે એ જ્યાં સુધી જનક રાજા ન આવે ને ત્યાં સુધી ક્લાસ સ્ટાર્ટ ન કરે. એ હંમેશા રાહ જોવે કે જનક રાજા આવે પછી ઓમ સહના વવતુ સ્ટાર્ટ કરે. એટલે જે બધા બ્રહ્મચારી છે એના મનમાં એમ થયું કે ગમે એમ તે ગુરુજીને રાજા છે ને બહુ વાલું છે, કારણ કે રાજા છે એને મદદ કરશે, અમે બ્રહ્મચારી તો શું મદદ કરે. એટલે કે ધીમે ધીમે આ બ્રહ્મચારીઓને યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ પ્રત્યે જેલસ, આપણે કે જે ઈર્ષા થવા માંડી, અને ગુરુ પ્રત્યે પણ એને એક પ્રકારની નફરતની લાગણી ઉત્પન્ન થઈ. હવે ઋષિ છે એને ખબર પડી કે મારા આ બધા બ્રહ્મચારીની અંદર આવું એક ભાવના ડેવલપ થઈ રહી. એ કઈ બોલ્યા નહીં, એને કઈ કીધું પણ નહીં. બીજે દિવસે કે ત્રીજે દિવસે જ્યારે બરાબર સત્સંગ ચાલુ હતો ત્યારે એક રાજાનો દૂત, એટલે જનક રાજાના એક મેસેન્જર આવ્યા અને જનક રાજાના કાનમાં કઈક કીધું, કઈક મેસેજ આપ્યો અને કઈને જતા રહ્યા. અને જનક રાજાએ કીધું તું જા. પણ યાજ્ઞવલ્ક્ય ક્લાસ અટકાયો અને પૂછ્યું જનક રાજાને કે શું થયું. એટલે જનક રાજાએ કીધું એવું બહુ સિરિયસ વસ્તુ નથી,
આપણે વર્ગ પૂરો થાય, સત્સંગ પૂરો થાય પછી હું આપને જણાવીશ. એ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ કીધું કે રાઈટ નાવ તમે મને કયો કે શું કેવા આ દૂત આવ્યો હતો. એટલે કીધું કશું નહીં, મારા મેલ ની અંદર આગ લાગી છે. ખાલી એટલો મેસેજ આપવો આવ્યો હતો કે મેલ છે આખો ભડકે બળે છે. અને મેં કીધું કે ક્લાસ અડધી પોણી કલાકની વાર છે, ક્લાસ પૂરો થાય ત્યાં સુધી તમારે જે થાય કરો, પછી હું આવું છું. કે શાંતિથી બેઠા. એને કાંઈ ન થયું. પણ જેવી આ વાત બ્રહ્મચારીઓએ સાંભળી એટલે બધા દોડ્યા, ક્લાસ મૂકી અને બધા ભાગ્યા. ભાગીને થોડીક વાર પછી પાછા આવ્યા અને ગુરુજીને એમ કીધું કે કાંઈ આગ નથી લાગી, મહેલ તો બધું એમને એમ છે. પણ ગુરુજીએ કીધું તમે શું કામ ભાગ્યા? એટલે એને કીધું કે અમારા ઉપરના નીચેની ધોતી ને ઉપવસ્ત્ર ને કૌપીનમ મહેલની બાજુમાં સુકાતા હતા, બધા સળગી જાય તો અમારું શું થાય, એટલા માટે થઈ અને અમે ભાગ્યા અને અમારા વસ્ત્રો લેવા ગયા. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ કીધું કે તમારા તો બે એક જોડી પહેરેલી એ જે સુકવી છે એ જ છે. જયારે રાજાનો તો આખો મહેલ બળતો હતો તો એને જરાય એના મનની અંદર કાંઈ ન થયું, તમે ભાગ્યા. તો બે માંથી વધારે શ્રેષ્ઠ કોણ? જે બધું છોડીને બેઠેલા બ્રહ્મચારી કે જેને અને આ બધું કર્યું હતું એ યાજ્ઞવલ્ક્યે એના મેસેન્જર ને કીધું તમે આવો લઈને આવજો. રાજાને પણ ખબર નહોતી. એટલે એને સાબિત કર્યું કે ખરેખર જનક મુનિ છે, એ જનક રાજા છે, એ કેવા છે, રાજા હોવા છતાં એને સંસાર પ્રત્યેની ભાવ કેવો છે? તો કે આવો વૈરાગ્ય. એને કહેવાય વૈરાગ્ય. આ બે ક્વોલિફિકેશન. અને પછીનું ત્રીજું છે એને કહેવાય સમાધિ. જે ત્યાં લખ્યું હતું સમાધિ ષટક સંપત્તિ. સમાધિની અંદર ટોટલ 6 છે. માણસની અંદર આ 6 ગુણ છે એ આવવા જ જોઈએ. શમઃ, બીજું દમઃ, ત્રીજું ઉપરમઃ, ફોર્થ વન તિતિક્ષા, પાંચમું શ્રદ્ધા, છઠ્ઠું સમાધાન. આ 6 ગુણો આપણી અંદર આવું છે. ઇવન આપણે જે અત્યારે બોલીએ છીએ ને શાંતિ પાઠની અંદર, ઉપનિષત્સુ ધર્માહા તે મયી સંતુ, તે મયી સંતુ. ઉપનિષત્સુ ધર્માહા કયા છે? તો કે આ બધા વિવેક, વૈરાગ્ય, શમદમાદિ અને મુમુક્ષુત્વમ તે મયી સંતુ. આ બધા ગુણો મારામાં આવે. ધર્માહા એટલે કે આ બધા ગુણો છે. એમાં શમદમ છે, આપણે 1 by 1 જોશું. હું હંમેશા કહું કે કદાચ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ મેટર. પણ આ શમદમાદિ જો આપણા જીવનમાં અત્યારે આપણે ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરશું તો આપણી જે નોર્મલ લાઈફ છે એમાં પણ ઇટ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. કારણ કે શમઃનો અર્થ થાય મનને કેમ શાંત કરવું, દમઃનો અર્થ થાય આપણી ઇન્દ્રિયોને કેમ શાંત કરવી, તિતિક્ષાનો અર્થ થાય કેવી રીતે આપણે બધું સહન કરવું, શ્રદ્ધાનો અર્થ થાય કેવી રીતે આપણે ટ્રસ્ટ કરવો શાસ્ત્ર ને ગુરુમાં, અને સમાધાન એ પણ આપણે જોશું. આ બધું જ જો આપણે અહીંયા પણ ટ્રાય આપણા જીવનમાં ઉતારવાની કરીએ તો આપણી જે નોર્મલ લાઈફ જીએ છીએ ને અત્યારે બધા જે ઘરમાં રહે છે એમાં પણ ઇટ ઇઝ હાઈલી હેલ્પફુલ, અત્યંત મદદકારી છે. અને ઇવન એવું કે છે કે પ્લેયર્સ જે બધા ક્રિકેટ રમતા હોય કે બધા જાત જાતના ફૂટબોલ રમતા હોય, એ બધા પ્લેયર્સ ખેલાડીઓ હોય એની અંદર પણ જો આ ગુણો હોય તો એના મનને એ ઘણા અંશે જ્યારે ફ્રસ્ટ્રેશન આવે, જ્યારે જીતવાનું હોય ને રન ન થતા હોય ત્યારે પણ આ જો ગુણો હોય તો એ મનને શાંત રાખી શકે ને તો જીતી પણ શકે. એટલે કે આ શમઃ દમઃ છે. વી વિલ સી 1 by 1, એક પછી એક આપણે એને જોઈએ. પહેલું શમઃ નો અર્થ થાય મનોનિગ્રહ. આને કહેવાય શમઃ. જેવું મનોનિગ્રહ આવે એટલે માણસના મગજમાં એક વિચાર આવે કે મનને દબાવી દેવું, મનને કાબુમાં રાખવું. પણ ખરેખર છે મનોનિગ્રહ કે ક્ષમાનો અર્થ મનને દબાવવું નથી. ઇટ ઇઝ નોટ સપ્રેસ. એને દબાવવાની જરૂર નથી અને મનને કંટ્રોલમાં કાબુમાં રાખવાની પણ જરૂર નથી. તો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ શમઃ? શમઃનો અર્થ શું થાય? એટલે કે શાસ્ત્રમાં અને ઇવન બધા ગુરુઓ પાસેથી સાંભળીને એના 4 અર્થ મેં કહેવાય ને કે શોધ્યા છે કે સ્વામીજીઓ પાસેથી સાંભળ્યા છે. પેલું ખરેખર શમઃનો અર્થ થાય આપણા મનને યોગ્ય દિશા આપવી.
ગિવિંગ અ પ્રોપર ડાયરેક્શન, યોગ્ય દિશા આપવી. અને એમાં કેવી રીતે દિશા આપવી? તો પેલું મેં લખ્યું છે કે સતત મનને કેવું કે અતિ સર્વમ વર્જ્યમ, જે અત્યંત અતિ, આપણે વધારે પડતો જેનો ઉપયોગ કરતા હોય એ બધું જ હંમેશા કેવું હોય તો કે વર્જ્ય, જે આપણને નુકસાન કરે. અને અતિ વર્જ્યની અંદર 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, આંખ, કાન, બધા છે, એ વધારે પડતું ડિમાન્ડ કરે કે મારે ટીવી જોવું જ છે, કાન ડિમાન્ડ કરે મારે સાંભળવું છે, રસના ડિમાન્ડ કઈ રાજ કરે કે મારે આવું આવું ખાવું છે, નાક એવી ડિમાન્ડ કરે કે મારે આ પરફ્યુમ જ જોઈ, મારે આવી જ સુગંધ જોઈ, ફલાણું જ જોઈ, આવા જ કપડા પહેરવામાં મને આવા જ લાગવા જોઈ. આવું બધું જ છે એને કહેવાય અતિ સર્વમ વર્જ્ય. વધારે પડતું જોવાથી આંખ ખરાબ થાય, વધારે પડતું સાંભળવાથી કાન ખરાબ થાય, વધારે પડતું ખાવાથી શરીર ખરાબ થાય. એને કહેવાય કે મનની અંદર જયારે ડિમાન્ડ આવે ત્યારે મનને આપણે કહેવાનું કે અતિ સર્વમ વર્જ્ય. એટલે કે મન છે એને વાળી શકાય આવી રીતે સમજાવત. એને દબાવવાની જરૂર નથી, માત્ર એને વાળવાની જરૂર છે. પછી બીજું, મનને શાંત રાખવા માટેની બીજી ચાવી છે, એ શાસ્ત્ર કહે છે કે મન છે ને એ હંમેશા શું હોય તો કે ફ્યુચર, એટલે કે ભવિષ્યમાં શું થશે એની ચિંતામાં હોય. પ્રેઝન્ટ એટલે કે વર્તમાન કાળની અંદર હંમેશા તણાવમાં હોય. અત્યારે આ થયું, હવે શું થશે, હવે શું થશે, તણાવમાં. અત્યારે ઘણા બધા માણસો છે એ કોરોનાને લીધે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા છે, હવે શું થશે. એને કહેવાય વર્તમાન કાળને પણ જીવી નથી શકતા અને ભૂતકાળને લઈને એનું દુઃખ મનમાં કેરી ભેગા લઈ લઈને ફરે છે કે ભૂતકાળમાં મને ફલાણાએ આવું કીધું તો મને આવું કીધું તું. એટલે કે આપણે ભૂતકાળથી પણ સંતોષ નથી, વર્તમાન કાળમાં પણ આપણે ટેન્શન સાથે ફરીએ છીએ અને ભવિષ્યની ચિંતા કરીએ. એ બધું ક્યાં હોય છે તો કે મનની અંદર. તો આવા મનને આપણે શું કરવું પડે તો કે મનને શાંત કરવું પડે. અને કેવી રીતે શાંત કરી શકાય તો મેં ઘણી વાર કીધું, અત્યારે મારી પાસે નથી, પણ પૂજ્ય સ્વામીજીની 3 લાઈનની પ્રેયર્સ છે, આઈ થિંક મેં શેર કરી છે ક્યારે, પછી કે ઉપદેશ સારામાં હોય કે મને ખબર નથી, પણ પહેલી લાઈન એવી છે કે હે ઈશ્વર, તું મને એ સમજણ આપ, એ શક્તિ આપ કે હું બધાનો સ્વીકાર કરી શકું, જે બદલી શકાય તેમ નથી. આ પહેલી લાઈન છે કે હે ઈશ્વર, તું મને શક્તિ કે સમજણ આપ કે જેથી કરીને હું સ્વીકાર કરી શકું, જે બદલી શકાય તેમ નથી. આ પહેલું. બીજી લાઈન એવી છે કે હે ઈશ્વર, તું મને એ શક્તિ આપ, એ સામર્થ્ય આપ કે જેથી હું બદલી શકું, જે બદલી શકાય તેમ છે. ફરી વાર બીજી લાઈન કે હે ઈશ્વર, તું મને એ શક્તિ આપ કે જેથી હું બદલી શકું, જે બદલી શકાય તેમ છે. અને ત્રીજું, હે ઈશ્વર, તું મને સમજણ આપ, એ વિવેક આપ, જેથી મને ખબર પડે કે શું બદલી શકાય તેમ છે અને શું બદલી શકાય તેમ નથી. એટલે કે પહેલી લાઈનમાં હતું કે હું સ્વીકાર કરી શકું કે જે બદલી શકાય તેમ નથી. એની અંદર શું આવે તો કે ભૂતકાળ, આપણો પાસ્ટ વી કેન નોટ ચેન્જ. ભૂતકાળ આપણે બદલી ના શકીએ. આપણે થોડાક કહેવાય ને ખુલ્લા મને બોલતા નથી, પણ ફોરેનની વ્યક્તિઓ જે હોય છે તે શેર એવરીથિંગ વિથ ઓપન હાર્ટ. તો ઘણી બધી ફોરેનની વ્યક્તિ એમ પણ કે મને મારા મા બાપ નથી ગમતા, ભગવાન મને આમાં જન્મ શું કામ આપ્યો. ઘણી બધી એવી ફરિયાદ કરે કે મારે તો બહુ ભણવું હતું પણ મને કોઈ ભણાવ્યા નહીં. આ બધું એવરીથિંગ ઇઝ પાસ્ટ. પછી ઘણા તો એવું પણ કહે છે કે મને ભગવાને આ જગ્યાએ પરણાવ્યો, પાત્ર આવ્યું, મને આવું પાત્ર શું કામ આપ્યું. પાસ્ટ. આપણે તો ભારતમાં છીએ એટલે આપણે જેવું પાત્ર છે નિભાવીએ. ફોરેનની અંદર તો તરત ડિવોર્સ આપી દે, પણ ભારતની અંદર જે છે એને આપણે નિભાવીએ છીએ. એ બધી જ એનો અર્થ વી કેન નોટ ચેન્જ અવર પાસ્ટ. આપણે આપણો ભૂતકાળ બદલી શકતા નથી, તો આપણે ઈશ્વર પાસે શું પ્રાર્થના કરીએ કે હું બધાનો સ્વીકાર કરી શકું, મારા પાસ્ટનો. નહીતર માણસ ભૂતકાળ લઈને
લઈને અત્યંત રડતો હોય છે, મને આટલું આટલું કીધું, આટલું આટલું થયું. અને ઇવન માણસો આત્મહત્યા કરે છે. આજે પાછો મને એક મેસેજ આવ્યો ક્યાં કે ઓલા 14મી જૂને ઓલા એક એક્ટરે તો આત્મહત્યા કરી જ હતી, જે અત્યારે હજી સુધી ચાલે છે. આજે પાછો કોઈક ટીવી નો કલાકાર, મને ખબર નથી એનું નામ, હું ભૂલી ગઈ, હમણાં જ મેસેજ આવ્યો કે એને આત્મહત્યા કરી. માણસ શું કામ આત્મહત્યા કરે છે? કે દે કેન નોટ ટેકલ ધેર માઇન્ડ. ક્ષમહ નથી, એટલા માટે માણસ શું કરે છે? તો કે આત્મહત્યા કરે, કારણ કે એ સ્વીકારી શકતા નથી. આપણે વ્યક્તિને ન બદલાવી શકીએ. બહારની વ્યક્તિને આપણે ઘરમાં જે નવી પુત્રવધુ આવી હોય, આપણે એમ કે હવે આજથી આવું વર્તન કરવા માંડજે, કોઈ કરે નથી કરવા. એના કરતા બેટર શું છે કે જેવી છે એ સ્વીકારી, પ્રેમથી સમજાવે તો પછી સમજે પણ ખરી, પણ એના પર બળજબરી કરીને આપણે કઈક તમારે આવું કરવું, પર્સન મેન વોન્ટ ચેન્જ. કે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે બદલાવી શકતા નથી, આપણા ભૂતકાળને પણ આપણે બદલાવી શકતા નથી. તો કરવાની શું જરૂર છે? તો કે એક્સેપ્ટ ઇટ, સ્વીકાર. અને બીજું જે વાક્ય હતું કે હે ભગવાન, તું મને એ બળ આપ કે જેથી હું બદલી શકું જે બદલી શકાય તેમ છે. એની અંદર એક જ તત્વ એવું છે જે બદલી શકાય, અને એ બીજું કોઈ નહીં પણ આપણે પોતે. આપણે પોતે જ બદલી જવાનું છે. અને કેવી રીતે? તો કે માણસોનો જેવો છે એવો સ્વીકાર કરીને. કોઈ માણસ છે ક્રોધી છે, કોઈ માણસ છે વિચિત્ર વર્તન કરે છે, કોઈક વધારે પડતો બોલે છે, આ બધા જ માણસો છે, જેવા છે એનો હું સ્વીકાર કરી લઉં, એવું મારું બન બનાવું. એના માટે પણ આપણે એક મન બળ જોઈએ, મનોબળ જોઈએ. એટલે આપણે ઈશ્વરને બીજા લાઈનની અંદર પ્રાર્થના કરીએ કે હે ઈશ્વર, તું મને એવું બળ આપ કે જેથી હું જેવા છે એવું સ્વીકારીને આઈ ચેન્જ માય સેલ્ફ. મેં ઘણી વખત વાત કરી છે કે અમારા પૂજ્ય સ્વામીજી દયાનંદજી મહારાજ, એને 34 વર્ષે એને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, કે એને 34 વર્ષે હી નોઝ એવરીથિંગ, કે શાસ્ત્ર શું કહેવા માંગે, એ ગીતાનો સંદેશ છે કે ઉપનિષદનો છે, હી નોઝ એવરીથિંગ. 34 વર્ષે સંન્યાસ લઈ લીધો. અને ત્યારે તો માણસ કેટલો ઉત્સાહી હોય, યુવાન હોય, એટલે એને થયું કે આખા દુનિયાને બદલી નાખું, કે કેટલા બધા દુઃખી થાય છે. એટલે કે હું બધાને શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપું, બધાને ગીતાનો ઉપદેશ આપું, ઉપદેશ આપીને બધાને જીવનમાં પરિવર્તન લાવી. અને એના માટે થઈને એને ઘણા બધા લોંગ ટાઈમ રેસિડેન્શિયલ કોર્સ કર્યા, 3 વર્ષનો, 3.5 વર્ષનો, એવા એને નહીં તોય 12 કોર્સ કર્યા. અને સતત જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યા. અને એને કીધું કે હું જેમ જેમ જ્ઞાન યજ્ઞ કરતો ગયો, જેમ જેમ 1 કે 2 3 રેસિડેન્શિયલ કોર્સ કર્યા, પછી હું એવી આશા રાખતો હતો, સ્વામી જેમ કહેતા હતા કે આ બધા જ બ્રહ્મચારીને હું શીખડાવું છું, તો 3 વર્ષ ભણ્યા પછી એની બિહેવિયર પેટર્ન ની અંદર ચેન્જ આવશે, કે શાસ્ત્ર ભણી લીધા છે, એના સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવશે. પણ કોઈ ન બદલા, બધા જેવા છે એવા જ રહ્યા, નોબડી ઇઝ ચેન્જ. એટલે પછી સ્વામીજી કે મેં મારા મનને કીધું કે જેવા છે એક્સેપ્ટ ઇટ. હું એને હવે હું માણસોને બદલાવાનો પ્રયત્ન નહીં કરું, હું માત્ર હું ન બગડી જાઉં એટલે જ હું બોલું છું. એટલે સ્વામીજી કે જ્યારે પણ ઉપદેશ આપવો છે ને, ઉપદેશ શેના માટે આપીએ છીએ? તો કે બીજાનું સારું થાય એના માટે નહીં, પણ ઉપદેશ આપવાથી હું ક્યારેક ખોટું ન કરું, હું એના માટે ઉપદેશ આપું છું. કારણ કે વી કેન નોટ ચેન્જ ધ અધર પર્સન. ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે કે યુ કેન ટેક ધ હોર્સ અપ ટુ ધ પોન્ડ. ઘોડાને આપણે પાણી પાવા સુધી લઈ શકીએ, પણ ઘોડાને આપણે એમ ન કે તું પાણી પી નહીં પી, એના હાથમાં પાણી પીવું કે એના હાથમાં. એવી રીતે શિષ્યોને કે સ્ટુડન્ટ્સને વી કેન ગીવ ધ હોલ નોલેજ, પણ કેટલું લેવું ને કેટલું ન લેવું ને કેટલું જીવનમાં ઉતારવું એ શિષ્યોના હાથમાં, સ્ટુડન્ટના હાથમાં છે, ન તો ટીચરના હાથમાં. પછી એનાથી ટીચર ખીજાણા જ કરે કે આ તો જો કઈ સમજતા જ નથી, આવા છે, તો એનું ભણતર શું કામનું? એટલે બીજી લાઈન એના માટે છે કે જેવા છે કોઈ પણ વ્યક્તિ, પછી શિષ્ય હોય, ગૃહસ્થી હોય, તો ઘરના બધા પરિવારજનો હોય, જેવા છે એવો હું સ્વીકાર કરું. અને ત્રીજી લાઈન એવી છે કે ઓ લોર્ડ, એટલે કે હે ઈશ્વર, તું મને સમજણ આપ કે હું સમજી શકું કે શું બદલી શકાય તેમ છે અને શું બદલી શકાય તેમ નથી. નહીતર મોટા ભાગના આપણે જે ન બદલવાનું એને બદલવા ટ્રાય કરી, માણસોને જ બદલવાનો પ્રયત્ન કરે ને આપણે ન બદલાય. એના કરતા મહત્વનું શું છે કે ઓ લોર્ડ, ગીવ મી ધ સ્ટ્રેન્થ, તું મને એ સમજણ આપ, ડિસ્ક્રિમિનેશન આપ, કે જેથી મને ખબર પડે
કે કોણ બદલી શકાય અને કોણ ન બદલી શકાય, અને એમાં પણ બીજા કોઈને ન બદલી શકીએ, એક આપણે જ છીએ કે આપણે બદલી શકીએ. આપણા ઉપર કોઈ ગુસ્સો કરે તો ગુસ્સે થવું કે ન થવું એ આપણા હાથમાં છે. એવી જ રીતે કોક આપણને અપશબ્દો બોલે તો અપશબ્દોથી આપણે ડિસ્ટર્બ થવું કે ન થવું એ આપણા હાથમાં છે. એ જો આપણે કરી શકીએ, અને એને આપણે ગુસ્સે થવાની જરૂર નથી. એ વ્યક્તિ એવી જ છે. ગધેડું પાટું મારે તો આપણે ગધેડાને પાટું મારીએ નથી મારતા, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આનો સ્વભાવ આવો છે. પણ જો માણસ પાટું મારે તો આપણે સામે પાટું મારીએ. એનો અર્થ કે આપણે પ્રાણીઓને સ્વીકાર કરી શકીએ છીએ, પણ માણસો જેવા છે એનો સ્વીકારતા નથી. જેટલું એક્સેપ્ટન્સ વધારે બહારના વ્યક્તિઓનું, જેટલો સ્વીકાર વધારે, એટલું મન છે એ વધુ શાંત. એને કહેવાય ક્ષમા. એટલે મેં ત્રીજું લખ્યું છે કે ત્રીજું કયું છે તો કે ટોટલ એક્સેપ્ટન્સ, સર્વ સ્વીકાર. માણસો જેવા છે, ગમે એવા હોય, સ્વીકાર કરી શકીએ તો આપણું મન છે એ હંમેશા શાંત રહે. અને એ શાંત મનની અંદર જ જ્ઞાન ઉતરી શકે. હવે મન હંમેશા અજંપામાં રહેતું હોય, આ વ્યક્તિ આવી છે, આમ છે તેમ છે, અને એ વ્યક્તિની અંદર ગમે એટલું જ્ઞાન આપે જાય કે. એટલે કે સૌથી પહેલું ક્વોલિફિકેશન કયું આપ્યું તો કે મનોનિગ્રહ. અને છેલ્લું મારી દ્રષ્ટિએ મનને શાંત રાખવાનું પરિબળ છે પ્રેયરફુલ માઇન્ડ. એટલે કે આપણું મન હંમેશા કેવું હોવું જોઈએ? પ્રાર્થના કરવાના સ્વભાવ વાળું. આજે પેલી જે પ્રેયર્સ મૂકી છે 13th સેન્ટેન્સ પ્રેયર, એ ખરેખર મન કેમ શાંત કરવું એના માટે જ મૂકી. આપણું ભૂતકાળને આપણે સ્વીકારી શકીએ. હવે એનું ગુજરાતી મેં કીધું છે, આપણા રેણુબેનની જોડે ભાઈ બેસે ને પ્રેરકભાઈ એને કે યુ ટ્રાન્સલેટ ઇટ, પછી હું જોઈશ અને પછી ગુજરાતી કરીને હું મૂકીશ. પણ એની અંદર એવું છે કે વી કેન નોટ ચેન્જ એનીવન. જેટલા આપણા જીવનની અંદર ઈશ્વર તત્વ વધારે, એટલા આપણે ઓછા અશાંત, વધુ શાંત. કારણ કે આપણે હંમેશા શાંત કે સુખી થવા માટે માણસોનો સહારો લઈએ છીએ. પણ જેટલું આપણે ઈશ્વરનો સહારો લેશું, અને ઈશ્વરનો સહારો લેવા માત્ર હે ભગવાન એમ નહીં, પણ વી શુડ એસ્ટાબ્લિશ વન રિલેશનશિપ વિથ ઈશ્વર. આપણે ભગવાન સાથે એક નાતો બાંધવો જોઈએ. પછી ભલે ને એના પર ગુસ્સે થવાનો નાતો, પણ સ્ટીલ વી શુડ હેવ સમ રિલેશનશિપ. પછી મીરાબાઈ છે પતિ તરીકે જોતા, શબરી છે એને દીકરા તરીકે જોતા, કે ગમે એ નાતો બાંધો, ભક્તનો એટલે ફ્રેન્ડ નો બાંધો, માતા તરીકે, પિતા તરીકે. તમે એવા માતા છે પિતા એટલા માટે જ. પણ જેટલા આપણા જીવનની અંદર ઈશ્વર તત્વ વધારે, એટલું આપણું મન વધારે શાંત. કારણ કે આપણે કોઈ પણ ઘટનાની અંદર ઈશ્વર કૃપાને નિહાળી શકશું. માણસની અંદર ઘણી બધી કમ્પ્લેન્સ હોય છે કે મારા જીવનમાં આટલું દુઃખ ભગવાને મને શા માટે આપ્યું, વાય. પણ જેને ઈશ્વર ઉપર ખરેખર શ્રદ્ધા કે પ્રેમ હશે, એ આપણા જીવનની અંદર જે ખરાબ ઘટના આપણે માનતા હોય જે બની છે, એને હવે આપણે પાછું વળીને જોઈએ તો એમ થાય કે આ ઘટના ન ઘટી હોત ને તો હું અત્યારે આવો કે આવી નહીં હોત. કારણ કે એ ઘટના આપણા માટે એક વળાંક બની શકે છે, આપણું જીવન બદલી શકે છે. તો એમાં પણ આપણે ઈશ્વરની કરુણા કે કૃપા છે એ સમજી શકીએ. નરસિંહ મહેતા હતા, એને કીધું ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે બચશું શ્રી ગોપાલ. જયારે પરણાવીને દીકરાને લેવા અને ઓન ધ સ્પોટ દીકરાને સાફ કર્યો, દીકરો મરી ગયો, ભગવાન ઉપર કેટલો ગુસ્સો આવે સામાન્ય માણસ હોય. એને આ વાક્ય કીધું ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે બચશું. એને કહેવાય કે એમાં પણ ઈશ્વરનો અનુગ્રહ કે પ્રેમ જોવા તો જ આપણું મન છે શાંત થાય. બહારની કોઈ પણ વસ્તુઓ છે આપણા મનને ટેમ્પરરી શાંત કરી શકે, પણ ઈશ્વર સાથે જો કનેક્ટેડ હશું તો ઈશ્વર હંમેશા આપણી સાથે જ છે. એક ધરપત છે, એક આપણને કહેવાય ને મનની અંદર એક પ્રકારની આ ધરપત નો અર્થ થાય એક પ્રકારની શાંતિ છે કે આપણા મનની અંદર ખબર છે કે કોઈ હોય કે ન હોય, ઈશ્વર તો છે જ. જેટલા ઈશ્વર તરફ આપણે સાથે જોડાયેલા, એટલું મન શાંત. મેં 2-3 દિવસ કે વીક પહેલા કીધું હશે, ખબર નથી. માત્ર ઉપનિષદના અભ્યાસ કરવા વાળા પણ મેં જોયા કે દે ઓલ આર ડિપ્રેસ. વેદાંતના અભ્યાસીઓ જે ડિપ્રેશનની ગોળી ખાય છે,
માત્ર પતંજલિ યોગના બાબા રામદેવના આસન કરવા વાળા પણ મેં જોયા છે, તે આર ડિપ્રેસ. એ બધા પણ ડિપ્રેશનની ગોળી ખાય છે, જે કાંઈ નથી, ના ભગવાનને માને કે ન કાંઈ કરે, તે આર ઓલરેડી કહેવાય ડિપ્રેસ. ડિપ્રેસ કઈ વ્યક્તિ નથી જેને ઈશ્વર સાથે જોડાયેલી છે. જે પણ થશે, ઇવન સારું થાય કે ખરાબ થાય, બધી જ કૃપા કોની છે, પ્રસાદી કોની છે, તો કે ઈશ્વરની. એવું જે ઈશ્વર ઉપર પ્રેમ સહિત કરે તો જ આપણું મન કેવું થાય, તો કે એને કહેવાય મનોનિગ્રહ, કે દબાવી દેવું, હવે તને નહીં આપું મનને, એવું નહીં. પણ મનોનિગ્રહનો અર્થ વી જસ્ટ ગીવ ધ ડિરેક્શન ઓફ અવર માઇન્ડ. આમાં ખોટું દોડવાની જરૂર નથી, આ વસ્તુ વધારે સારી. જેમ નાના બાળકોને આપણે કહીએ કે તું આમ કરમાં, ખીજાઈને કહીએ તો ધારું એવું જ કરે બાળક, જેને આપણે એકદમ ગુસ્સે થઈને ના પાડ્યું. એવી રીતે મન પણ કેવું છે, ઇઝ લાઈક એ ચાઇલ્ડ. મન છે બાળક જેવું છે. શનૈહી શનૈહી ઉપરમેદ 6ઠા અધ્યાયમાં કહે છે કે મન છે એ ધીમે ધીમે શું થશે, તો કે શાંત થશે, જો એને આપણે વધારે સારું બતાવશું તો. ઘણી વાર ઓલું નાના હતા ને ત્યારે એવું આવતું કે બે છોકરા વચ્ચે રાઇવલરી હતી, એકબીજા પ્રત્યે કહેવાય ને ઈર્ષા હતી. એક છોકરો પેલો આવે તો બીજો આવે, એને પેલો જે રેન્ક આવ્યો એના પર ઈર્ષા હતી. એટલે ત્રીજા નંબરના છોકરાને બહુ ઈર્ષા હતી કે આ બધા છોકરાઓ પેલા આવે, મારે શું કરવું. એટલે નક્કી કર્યું કે કોકને હેરાન કરવું. ત્યારે ટીચરે કીધું કે આ બે લાઈન સરખી છે, તમારે ધારો કે વધારે એનાથી આગળ થવું હોય તો કરવાની શું જરૂર છે. તો કોકે એમ કીધું કે લાઈન ભૂસી નાખીએ, આ એક લાઈન ભૂસી નાખીએ, અડધી લાઈન ભૂસી નાખીએ તો હું એનાથી મોટો થઈ ગયો ને. બીજા છોકરાએ કીધું કે લાઈન ભૂસવાની જરૂર નથી, લાઈન મોટી કરી દે. એવી જ રીતે ક્ષમાનો અર્થ એ જ છે કે દુઃખી થવાની જરૂર નથી, આપણે આપણી લાઈન ઈશ્વર સુધી જોડી દેવાની જરૂર છે. એટલે મેં હંમેશા એક શબ્દ અત્યારના ભાષાની અંદર વાઈફાઈ, ઈશ્વર છે એક એવો વાઈફાઈ છે, ઇઝ ઓલવેઝ કનેક્ટેડ. આના વાઈફાઈ છે અમારા જેવું છે, ક્યારેક હોય ને ક્યારેક ન હોય, પણ આ ઈશ્વર રૂપી વાઈફાઈ એવું છે, વી કેન ઓલવેઝ કનેક્ટેડ વિથ ઈશ્વરા ફોર ઈશ્વરા. મેં એકવાર ટ્રાન્સલેશન પણ કર્યું હતું, એકવાર ક્યાંક હું પ્રવચનમાં ગઈ હતી. વાઈફાઈ નો અર્થ આપણે લેવો હોય તો શું થઈ શકે, વિથ ઈશ્વરા, વી આર ઓલવેઝ વિથ ઈશ્વરા. અને કોક કે વાય યુ આર બોર્ન, તમે શું કામ જન્મા છો, તો કે ફોર ઈશ્વરા, ઈશ્વરા માટે. જે આવી રીતે જીવન જીવે એના જીવનની અંદર ક્યારેય પણ માઇન્ડ છે ડિસ્ટર્બ નહીં હોય, અશાંત નહીં હોય. અને જો એવું મન હંમેશા શાંત હોય તો એને શું કહેવાય, તો કે ક્ષમા. શાંત દાંત, એવું તો બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં. પણ આવું મન છે એ હંમેશા શું આપે, તો કે શાંતિ આપે. કોઈને ક્વેશ્ચન આ બાબતે? હાજી. વિનોદભાઈ, હા બોલો. આપે વૈરાગ્ય જે સમજાવ્યું એમાં એક મારા અનુભવ પ્રમાણે, કારણ કે આધ્યાત્મિકમાં આગળ આપણે વધીએ છીએ જેમ વેદાંત પણ પછી આસક્તિ રાગ વગેરે થોડાક છૂટતા જાય તો થોડાક અંતર્મુખ અમે બનીએ છીએ, અને જે સંબંધો વ્યવહાર, ખાસ કરીને વ્યવહાર કરવાના છે સમાજની સાથે, એમાં થોડીક વોટ આવે, એટલે કે એટલો ઇન્ટરેસ્ટ રહેતો નથી. ત્યારે બધાનું કેવું એવું થાય છે કે તમે બદલી ગયા છો, તમે આવા થઈ ગયા છો, આમાં વધારે ઓલામાં થયા છો ને એવું બધું. એ મેન્ટેન કરવામાં થોડીક મુશ્કેલી પડતી જાય છે એ અંગે. ના, પણ તોય આપણે એની સાથે ભલે ને આપણી લાઈફ અત્યારે તમને જે ગમતી હોય એવી લાઈફ જ જીવો, પણ જ્યારે પણ એ માણસોના કનેક્શનમાં કે આપણે એને ત્યારે સાથે હોઈએ ત્યારે એને એવું બને ત્યાં સુધી ઓછું લાગવા દેવું કે વી આર ચેન્જ. બદલવાનું તો અંદરથી છે. માણસો કોઈ આપણું મનમાં શું ચાલે છે તો ક્યારે જોઈ શકવાના નથી. તો એવી વ્યક્તિઓ સાથે જ્યારે હોય ત્યારે એ વ્યક્તિને ગમે એવી રીતે આપણે વર્તવું. કારણ કે આપણે કઈ 24 કલાક ને 365 દિવસ એ વ્યક્તિ સાથે નથી રહેવાનું. એક અઠવાડિયું હોય કે 2 અઠવાડિયું હોય. ગૃહસ્થ છે તો રહેવું પડે, દીકરો હોય, વાઈફ હોય, વોટેવર, જેની સાથે રહેવું પડે. તો એને ગમતું પણ ક્યારેક કરવું. હું અમે બસ હવે તો વેદાંતિ થઈ ગયો, હું નહીં કરું એવું નહીં. લેટ ધેમ. ઓકે, ચાલો પિક્ચર જોવા, તો પિક્ચર જોવા જવાય, વાંધો નહીં, કશું એમાં ખોટું નથી. પણ આપણને ખબર પડી જાય કે આ પિક્ચર હું જોઉં છું, એનાથી આનંદિત થવાની જરૂર નથી. હા, આનંદ ખાલી માનો કે પુત્ર કે પત્ની પૂરતું નહીં, માનો કે બીજા વ્યવહારો જે કરવાના છે, સપોઝ કોઈ પ્રસંગમાં ભેગા થયા છીએ 8-10 જણા, તો
ખાલી ખાલી ખોટી ગોસિપ થતી હોય તેમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રહેતો નથી. તો એની સાથે આપણે વાતમાં જોડાય નહીં તો એ લોકોને એવું લાગે, ફીલ થાય છે કે આમાં વાત કરતા નથી. તો એને ફીલ થવા દેવું, આપણે હસી કાઢવાનું, આપણી સાથે એની ગોસિપમાં એને એન્ટરટેન કરવાની જરૂર નથી. હા બસ એ રીતે ભલે ને ગોસિપ કરતા આપણે બેઠા રહેવાનું, કા આપણે કઈક હમણાં જો કામ છે કઈક આવું છે એમ કરીને નીકળી જવાનું, કારણ કે પાર્ટી કઈક હોય છે. એવું કરી શકાય ને? હા કરી શકાય ને, હા કરી શકાય, નો ડાઉટ કરી શકાય. એને એન્ટરટેન કરવાની જરૂર નથી એવી વ્યક્તિઓને. કારણ કે હું ત્યાં પાછું મુશ્કેલી અનુભવતો હતો કે આપણે માનો કે ભલે સ્વીકાર કરીએ તો મારે અહીંયા બેસવું કે કેમ, કે તેને છોડી દેવી એ જગ્યાએ? ના છોડી દેવી, એમાં કઈ વાંધો નહીં. બીજા ઘણી બધી એવા હોય જ્યાં બેસીને આપણે વાતચીત કરી શકીએ, એવા વ્યક્તિઓ સાથે વાતચીત કરી. હા, બીજો કોઈ પ્રશ્ન? હરિઓમભાઈ નો? મારા બા પ્રણામ કે છે. હા હા, પ્રણામ 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 પ્રણામ. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.